अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्द व लहुल हम्दु फ़िल आख़िरह व हुवल हकीमुल ख़बीर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा तफसीर कुरान के हवाले नाल ये साडी 86वीं मजलिस है। इसका मतलब यह है कि इस तो पहले साडियां 85 मजलिसां हो चुकियां हैं और इन्हां 85 मजलिसां दे विच असीं सूरा फातिहा तो लैके ते सूरा अहज़ाब दी आखिरी आयत यानी आयत नंबर 73 तक पढ़ चुके हैं और सूरा अहज़ाब तो अगे सूरा सबा आंदी है और हुण असीं इंशाअल्लाह सूरा सबा दा आगाज़ कर रहे हैं अपनी इस 86 नंबर मजलिस दे विच। एक होर चीज़ जिहड़ी है वह भी इत्थे नोट कर लो कि एक ग्रुप के हवाले नाल गुफ्तगू हुंदी है, यानी कुरान हकीम नूं 7 ग्रुपां दे विच तकसीम कीता कुरान करीम दीयां सूरतां नूं। हर ग्रुप जिहड़ा ना उहदे विच मक्की भी ते मदनी भी सूरतां है। ये तकसीम जिहड़ी है ना ये मौलाना हमीदुद्दीन फराही रहमतुल्लाह अलैह मुफस्सिर कुरान गुजरे और उन्हां दे शागिर्द पाकिस्तान दे विच अमीन अहमद मौलाना अमीन अहसन इस्लाही साहब जिन्हां दी तफसीर तदब्बुर कुरान बड़ी मशहूर है, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀਆਂ ਉਹ 7 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਤਰਤੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਤਦੱਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੂਰਾ ਅਹਜ਼ਾਬ ਤੇ चौथा ग्रुप मुकम्मल हो गया वा, यानी ये आखिरी सूरत सी सूरा अहज़ाब चौथे ग्रुप दी तो मुकम्मल हो गया। हुण सूरा सबा जिहड़ी है ना इत्थों 5वां ग्रुप शुरू हो रहा और ये ग्रुप जिहड़ा ये शुरू होएगा सूरा सबा तो और सूरा हुजरात तक। सूरा हुजरात शामिल है 5वें ग्रुप च। सूरा हुजरात जिहड़ी है ना वो 5वें ग्रुप दे विच आएगी। ये 5वां ग्रुप सूरा सबा तो शुरू होके सूरा हुजरात ते मुकम्मल होएगा। ते ये भी यानी इस नोट कर लो। अच्छा, एक होर चीज़ जिहड़ी है ना इस हवाले नाल नोट कर लो कि इहदे विच जिहड़ियां मक्की सूरतां आउणगीਆਂ ना, मतलब इस ग्रुप दे विच सूरा सबा तो लैके सूरा हुजरात तक मक्की सूरतां जिहड़ियां उन्हां दा ज़माना नज़ूल जिहड़ा ना वो दरम्यानी 4 साल है मक्के दे। यानी वो मैं जिद्दां अगे भी अर्ज करदा हुन्ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 या 13 साल मक्के दे विच रहे आ ते हुण पहले 4 साल छड्ड दिओ और फिर आखिरी 4 साल छड्ड दिओ ते जिहड़ा दरम्यान दा पीरियड है इस दे विच ਇਹ सूरतां जिहड़ियां मक्की सूरतां इन्हां दा ज़माना नज़ूल यही है। सूरा सबा भी मक्की सूरत है ते
बस ये चीज़ां जहन दे विच रखो। और हुण आपां इंशाअल्लाह इहदा आगाज़ करदे हां। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। कुल तारीफ और कुल शुक्र उस जात वास्ते आ जेड़ा मालिक है आसमाना दा और जमीन दा। वलहुल हम्द फिल आखिरा, और उसे दी तारीफ आखरत दे विच भी है। यानी ਉਹ आखरत दे विच भी ਜਿਹੜੀ हकीकतन तारीफ है ता ਜਿਹੜਾ यानी दुनिया विच ते कोई तारीफ करदा ते कोई नहीं करदा, लेकिन आखरत दे विच तां हर कोई करेगा। ठीक है ना। ते लिहाजा उसे दी तारीफ है आखरत विच भी। वाह वल हकीम उल खबीर, और वो बड़ी हिकमत वाला और आसमाना जमीना दे विच मतलब यह है कि हर चीज़ की खबर रखने वाला, क्योंकि वो मालिक है ना, वो बादशाह है। ते वो अपनी पूरी सल्तनत जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हर तरह की खबर रखता। यालम मा यालिजु फिल अर्द, और वो जानदा वा जो कुछ भी दाखिल हुंदा है जमीन दे विच। वमा यखरुजु मिनहा, और जो भी जमीन चो निकलदा ओ अल्लाह उहदे तो वाकिफ है। वमा यंजिलु मिनस समाए, और जो कुछ भी नादल हुंदा है आसमान तो यानी जमीन दे उत्ते नादल हुंदा है। वमा यारुजु फीहा, और जो जेड़ा भी आसमान दी तरफ जांदा है ते ओ अल्लाह दे इल्म दे विच है। वहुवर रहीमुल गफूर, और ओ रहम करने वाला और बख्शण वाला है। वकाल अल्लज़ीना कफरू, और कहंदे आ काफर, ला तातीन सा, कहंदे क़यामत आनी नहीं। कुल बला व रब्बी लतातियन्नकुम, कहो क्यों नहीं, मेरे रब दी कसम ये जरूर आएगी तुहाडे उत्ते, यानी तुहानू क़यामत जरूर आनी है। आलिमिल गैब, और कसम है मतलब यह है कि ओ कसम फिर इत्थे नाल ला दिया, और कसम है मेरे रब दी जेड़ा गायब दा जानन वाला है। यानी ओ हस्ती है जेड़ा जेड़ी गैब दे जानन वाली है। ओदा ये फैसला है कि क़यामत जरूर होवेगी। ला याज़ुबु अन्हु मिस्क़ालु ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्द, और कोई चीज ओदे तो छुपी हुई नहीं, जर्रा बराबर भी, भावां ओ होवे आसमाना च ते भावां ओ होवे जमीन विच। वला असगारो मिन ज़ालिका वला अकबर, ना इस तो कोई छोटी चीज ना इस तो कोई वड्डी चीज। यानी जर्रे तो ना कोई छोटी चीज ते ना कोई वड्डी चीज। इल्ला फी किताब मुबीन, वो एक वाज़े किताब दे विच मौजूद है, यानी लोहे महफूज अल्लाह दे कोल ओदा रिकॉर्ड है। लियजज़ियल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, क्यों ये रिकॉर्ड रखिया है, ताकि जजा देवे अल्लाह जेड़े ईमान लिया के चंगे काम करने वाले आ उन्होंने। जाहिर है उन्होंने अगर रिकॉर्ड होएगा तो फिर उन्होंने जजा दी जाएगी ना। उलाइका लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम, तो यही वो लोग है जिन्हां दे अमल अच्छे होंगे, इन्हां दी मगफिरत भी होएगी और इन्हां वास्ते अच्छा रिज़्क भी होएगा। वल्लज़ीना सऊ फी आयातिना मुआजिज़ीन, और जेड़े कोशिश करदे आ साडियां आयतां नू, यानी अल्लाह दा कुरान जेड़ा नाज़िल हो रहा है इहदियां आयतां नू मुआजिज़ीन, इन्हां नू नाकाम करने की कोशिश करदे आ, हराण की कोशिश करदे आ, फेल करने की कोशिश करदे आ कि आयतां जेहड़ियां ना ये यानी कुरान जेड़ा ਇਹਦਾ असर ना हो सके लोकां ते, या लोग इनू कबूल ना करन।
या ये कुरान जिहड़ा प्रोग्राम दे रहा वा ईमान लियाउण वाले नूं, वो प्रोग्राम जिहड़ा ना ਉਹਦੇ ਤੇ अमल दरामद ना होवे, मुख्तलिफ तरीके। फरमाया उलाइका लहुम अज़ाबुम मिन रिज्ज़िन अलीम, और यही है लोग जिन्हां वास्ते अजाब है दर्दनाक। वयरल्लज़ीना ऊतुल इल्म, और जिहड़ा वो वयरल्लज़ीना ऊतुल इल्म, जाणदे आ वो लोग जिन्हां नूं इलम दिता गया, यानी इलम वाले लोग इस गल नूं जाणदे आ। अल्लज़ी उनज़िला इलैका मिन रब्बिका हुवल हक़, है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़ा तुहाडी तरफ नाज़िल होया ये हक है। वयहदी इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, और ये हक जिहड़ा यानी ये जिहड़ा अल्लाह ताला दी तरफों नाज़िल होया ये राह दिखांदा है एक रस्ते दी तरफ जिहड़ा बहुत ही ज़बरदस्त और जिहड़ा काबिल तारीफ है, यानी हर तरह दी खूबी या हर तरह दी तारीफ जिहड़ा जिस मतलब यह कि हर तरह की तारीफ उस रस्ते दे उत्ते वो बेहतरीन मतलब यह कि एक रस्ता वा जिहदी जिन्नी भी तारीफ की जावे कम है। हर तरह की तारीफ दा वो सजावार है। या ओदी रहनुमाई, इस कुरान की जिहड़ी रहनुमाई है वो बेहतरीन रहनुमाई है, दूसरे लफ्ज़ां समझ लो। वकालल्लज़ीना काफरू, और कहंदे आ काफर, हल नदुल्लुकुम अला रजुल, क्या असी तुहानू दसीए एक बंदे दे बारे च, युनब्बिउकुम जेड़ा तुहानू ये गल कहंदा है, इज़ा मुज़्ज़िक़तुम कुल्ला मुमज़्ज़क़, कि जिस वेले तुसी हो जाओगे बिल्कुल बरीक बरीक, यानी मर के मिट्टी च मिल के पूरी तरह रल जाओगे। इज़ा मुज़्ज़िक़तुम कुल्ला मुमज़्ज़क़, जिस वेले तुसी बिल्कुल रेजा होके जेड़ा ना वो रेजा हो जाओगे, मिट्टी बन जाओगे। इन्नकुम लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद, कि तुहानू एक नवी तरह बना दिता जाएगा, नवे बना दिता जाएगा, फिर नवे बना दिता जाएगा, जिदा पहले वर्गे बना दिता जाएगा। ज़ाहिर है एक बार तो खत्म हो गया, मिट्टी हो गया, फिर बनना और नवा ही बनना है ना। ते ये हुण कौन कहंदा सी कि नवे बना दिता जाएगा? ये मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहंदे कि तुसी मरोगे, मिट्टी हो जाओगे, फिर तुहानू नवे बना दिता जाएगा। वो गल हुण वो कहंदे कि तुसी सुनी है एक बंदे दी गल, तुसी वेख्या बंदे नू कि जिहड़ा ये गल कहंदा वा कि जदों तुसी मर गए, मिट्टी च रल गए, फिर तुहानू नवे बना दिता जाएगा। अफ्तरा अलल्लाहि काज़िबा, ते हुण वो एक दूसरे नू मुशरक कहंदे आ मक्के दे कि अफ्तरा अलल्लाहि काज़िबा, इन्ने झूठ जोड़िया वा अल्लाह वाल कोलों बना के। इफ्तरा करना इन्हें मतलब यह कि ये अपने कोलों जिद्दां कहंदे गल बना के ते अल्लाह वाल मंसूब कर दित्ती है कि अल्लाह कहंदा कि मैं जिहड़ा नवें बनावांगा दोबारा मरण तो बाद हर किसी नूं क़यामत वाले दिन। अम बेही जिन्ना, यानी वो एक दूसरे को कहंदे आ अफ्तरा अलल्लाहि काज़िबा, इस शख्स ने यानी सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ज़ाहिर है वो तो रसूलुल्लाह नहीं कहंदे ना, वो कहंदे सी एक शख्स ने, जे इस शख्स ने जिन्हें ये गल कही है तो इन्हें झूठ आख्या अल्लाह का नाम लैके। अम बेही जिन्ना, या फिर इनू कोई माज अल्लाह जनून हो गया है। जनून कहंदे आ दीवानगी नू, यानी असी कहने ना मजनून, किसी चीज़ का इन्ना ज्यादा जिहड़ा बंदे नू जिहड़ा ना वो तवज्जो हो जाए, ध्यान हो जाए, सवार हो जाए उहदे ज़हन ते, हैं कि बस वो ये गल एवें सवार कर लई इन्हां ने अपने उत्ते कि मरना तो फिर उठना है।
ਅੰਬ ਹੀ ਜਿੰਨਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨੂਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਲਿਲਜ਼ੀਨਾ ਲਾ ਯੂਮਿਨੂਨ ਬਿਲ ਆਖਿਰਾ, ਬਲਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਫਿਲ ਅਜ਼ਾਬ, ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਬਲਿਲਜ਼ੀਨਾ ਲਾ ਯੂਮਿਨੂਨ ਬਿਲ ਆਖਿਰਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆਖਰਤ ਤੇ। ਫਿਲ ਅਜ਼ਾਬ, ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਜ਼ਲਾਲਿਲ ਬਈਦ, ਔਰ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਆਫਲਮ ਯਰੋ ਇਲਾ ਮਾ ਬੈਨਾ ਐਦੀਹਿਮ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਵਮਾ ਖਲਫਹੁਮ ਮਿਨ ਅਸਮਾਏ ਵਲ ਅਰਦ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਆਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਸਮਾਨ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਦਾएं ਬਾएं, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਭ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਆ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ? ਇਨ ਨਸ਼ਾ ਨਖਸਿਫ ਬਿਹਮੁਲ ਅਰਦ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਈਏ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ। ਔਰ ਨੁਸਕਤ ਅਲੈਹਿਮ ਕਿਸਫਮ ਮਿਨ ਸਮਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟੀਏ, ਯਾਨੀ ਅਜ਼ਾਬ ਦਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੁੱਟ ਦਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸੂਰਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਇन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिकुल्लि अब्दिन मुनीब, बेशक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਜੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇਖੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੇ, ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਵਲਕਦ ਆਤੈਨਾ ਦਾਊਦ ਮਿੰਨਾ ਫਜ਼ਲਾ, और बेशक असी दाऊद अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਫਜ਼ਲ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। या जिबाल अव्वबी माहू, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਐ ਪਹਾੜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਸਬੀਹ ਦੁਹਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਦਾਊਦ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਨਾਲ। व तैर, और ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ। ਦਾਊਦ अलैहिस्सलाम ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਹਮਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਦੁਹਰਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਮਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਹਮਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਉਹ ਹਮਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਵਅਲੰਨਾ ਲਹੁਲ ਹਦੀਦ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਹਾ ਵੀ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦਾਊਦ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਸਿਫਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਹਾ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਫਸਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹਨੂ ਨੁਸੱਬਿਹੁ ਬਿਹਮਦਿਕਾ व नुक़द्दिस लक, ਕਿ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤਸਬੀਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ व अल्लमल आदम अस्मा व अल्लमल अस्मा व अल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा। ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ, ਇਹ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੰਨ, ਅੱਖਾਂ, ਦਿਮਾਗ, ਦਿਲ, ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਲਾ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਨਦ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਦਰਖਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਖਤ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ, ਜ਼ਿਹਨ, ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਕੰਨ, ਅੱਖਾਂ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਹਫਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਹਫਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਟੈਂਕ, ਐਟਮ ਬੰਬ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਹਫਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਦੀਦ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਦੀਦ ਇਲਾਜ, ਇਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਖੰਦਕ ਇੱਦਾਂ ਖੋਦਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਬਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਇਦੂ ਲਹਮ ਮਸਤਤਾਤੁਮ ਮਿਨ ਕੁव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਇਦੂ ਲਹਮ ਮਸਤਤਾਤੁਮ ਮਿਨ ਕੁव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। ਤੇ ਹੁਣ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਖੰਦਕ ਖੋਦ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਐਦਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਹਨ, ਦਿਮਾਗ, ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਕੰਨ, ਅੱਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਲਗਾਇਆ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਵੇਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ
ਇਹ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਸਬੀਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤਸਬੀਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੰਦਕ ਖੋਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਸੱਲੇ ਡਾਲੋ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਤੇ ਕੋ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੰਦਕ ਪੱਟੋ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਲੱਗ ਕੇ ਖੰਦਕ ਪੱਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਿਲਾਫਤ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਇਲਮ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵਅਲੰਨਾ ਲਹੁਲ ਹਦੀਦ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਹਾ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹੀਅਤ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ, ਦਿਮਾਗ, ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਤੋਂ ਐਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਐਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਐਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਇਲਮ ਵੀ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਵੱਧਦਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਨੇਮਲ ਸਾਬਿਗਾਤ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਹਾ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਸ਼ਾਦਾ ਜ਼ਰਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਸੌਖਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਸੀ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਖਤਰਬੰਦ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਬਖਤਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਲੋਹੇ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜੈਕਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹਨੇ ਚਲਾਣੀ ਆ, ਕਦੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਕਦੇ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਕਦੀ ਆਪ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਰ ਬਚਾਉਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ, ਕਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਚਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਏ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੋ ਯਾਨੀ ਐਸੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕੇ। ਵਕਦਰ ਫਿਰ ਸਰਦ, ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਤਨਾਸਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਵਾਹ ਮਾਲੂ ਸਾਲਿਹਾ, ਔਰ ਅਮਲ ਔਰ ਸਾਲੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਲੇ ਅਮਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਪਰਿੰਦੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਮਲੇ ਸਾਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹਾਦ ਹੈ। ਅਮਲੇ ਸਾਲੇ ਇਹ ਜੰਗੀ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ
ਇਹ ਜੰਗੀ ਲਿਬਾਸ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਲੇ ਸਾਲੇ ਜੰਗ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੰਗ ਲੜੋ। ਇੰਨੀ ਬਿਮਾ ਤਾਮਲੂਨਾ ਬਸੀਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। वाले सुलेमान री, और सुलेमान वास्ते यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम दे वास्ते ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਸਖਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹਵਾ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਖਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਵਾ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗਦੂਹਾ ਸ਼ਹਰੁਮ व ਰਵਾਹੁਹਾ ਸ਼ਹਰ, ਤੇ ਸੁਬਹ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਸੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਯਾਨੀ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸੁਬਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਵਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੰਨੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ। ਵਰਵਾਹੁ ਹਾ ਸ਼ਹਰ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੁਸਾਫਤ ਜਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਵਾ ਅਸਲ ਨਾ ਲਹੂ ਐਨਲ ਕਿਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਹਾ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਅਸਲ ਨਾ ਲਹੂ ਐਨਲ ਕਿਤਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ, ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਸਲਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਨਾਰ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਓ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਇਜਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਜਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਸੌਖਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਨਾ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜ਼ੇਵਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੁਨਿਆਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂਬਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਜੇ ਤਾਂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਜਾਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਧਾਤ ਨਾ ਲੱਭੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਤਾਂਬਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। वमिन अल जिन्न मन यामलु बैन यदैहि बिइज़्नि रब्बि, और जिन यानी जिन भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। वमन यज़िग़ मिनहुम ਅਨ ਅਮਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਢਾ ਚੱਲਦਾ, ਯਾਨੀ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅੜੀ ਫੜੀ ਕਰਦਾ, ਨੁਜ਼ਿਕਹੁ ਮਿਨ ਅਜ਼ਾਬ ਸਈਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦਾ। या मालून लहू मा यशा में महारीब, और ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਵਾਸਤੇ। ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ।
मा यशा जो ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੁਛ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਿਮ ਮਹਾਰੀਬ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਿਲੇ ਤਾਮੀਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। व तमासील, और बड़े बड़ियां मूर्तियां तस्वीरां, ठीक है ना। ये ਜ਼ਾਹਰ है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਮੁਜੱਸਮੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਜੱਸਮੇ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਮਾਸੀਲ। ਵਲ ਜਿਫਾਨਨ ਕਲ ਜਵਾਬ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਲਾਬਾਂ ਵਰਗੇ ਬਰਤਨ, ਯਾਨੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੌਲੀ ਆ, ਪਲੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੜਾਏ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿੰਨ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਲਸ਼ਕਰ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਪੱਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਡੇ 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 ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਵਜਫਾਨ ਕਲ ਜਵਾਬ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਲਾਬਾਂ ਵਰਗੇ, ਤਲਾਬ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਪੜ, ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਛੱਪੜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਲਾਸ ਇੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਛੱਪੜ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਛੱਪੜਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਭਾਂਡੇ। ਇਹ ਵਕਦੂਰ ਰਾਸਿਆਤ, ਔਰ ਦੇਗਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਦੇਗ ਹਿੱਲੇਗੀ ਨਾ। ਵੱਡੀ ਦੇਗ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਈ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਪੱਕਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵਕਦੂਰ ਰਾਸਿਆਤ, ਇਹ ਮਲੂ ਆਲਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਆਲੇ ਦਾਊਦ शुक्र और अमल करो, यानी शुक्र भी करो और अमल भी करो। व कलील मिन इबादी शकूर, बहुत थोड़े आ मेरे बंदियां दे विच शुक्र करने वाले। फलम्मा कज़ैना अलैहिल मौत, तो जिस वेले असी उन्हां दे उत्ते मौत दा फैसला जारी कीता, मौत दा हुक्म जारी कीता, यानी सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते, मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्द, ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਾ ਦੱਲਾਹੁਮ, ਇਹ ਹੁਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ। ਇਲਾ ਦਾਬਾਤੁਲ ਅਰਦ, ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਦੀਮਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਉਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलातु सलाम ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਸਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੜੋਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਜਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलातु सलाम ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਸ ਲਾਠੀ ਨੂੰ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀਮਕ ਜਾਂ ਸੇਕ ਲੱਗੀ, ਗੁਣ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਉਹ ਲਾਠੀ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲਾਠੀ ਡਿੱਗ ਪਈ।
ਜ਼ਾਹਰ ਲਾਠੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਾ ਦੱਲਹੁਮ ਅਲਾ ਮੌਤਿਹੀ ਇਲਾ ਦਾਬਾਤੁਲ ਅਰਦ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਦੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਛੇਕ ਦੀਮਕ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਕੁਲੂ ਮਿਨ ਸਾਤਾਹੂ, ਔਰ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਠੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਨੂੰ। ਫਲੰਮਾ ਖਰਰਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਡਿੱਗੇ, ਤਬਯਨਤਿਲ ਜਿਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋਈ, ਅੱਲਹੁ ਕਾਨੂ ਯਅਲਮੂਨ ਅਲ ਗੈਬ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਾਇਬ ਜਾਣਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਅਕਲ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿੰਨ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਿੰਨ ਅਗਰ ਗਾਇਬ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕੈਦੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿੰਨ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨ ਇੰਜ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਹੁ ਕਾਨੂ ਯਅਲਮੂਨ ਅਲ ਗੈਬ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੈਬ ਦਾ ਪਤਾ, ਮਾ ਲਾਬਿਸੂ ਫਿਲ ਅਜ਼ਾਬ ਮੁਹੀਨ, ਅਜ਼ਾਬ ਅਲ ਮੁਹੀਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਖੜੋਤਾ ਸੀਗਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਲਕਦ ਕਾਨਾ ਲਿਸਾਬਇਨ ਫੀ ਮਸਾਕਿਨਹਿਮ ਆਇਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੌਮ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕੌਮ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸੀ। ਜन्नतान अन यमीन व शिमाल, और वो दो बाग सगे सज्जे और खब्बे। कुलू मिर रिज़्क़ि रब्बिकुम, ते अल्लाह ने आख्या खाओ तुहाडे रब दा दित्ता रिज़्क, वशकुरू लहू, और ਉਹਦਾ शुक्र भी करते रहो। बलदतुन तय्यबतुन व रब्बुन गफूर, और तुहाडा मुल्क बड़ा पाकीज़ा है, साफ सुथरा है, और अल्लाह ताला ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਗਫਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਫਆਰਜ਼ੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਅਰਸਲਨਾ ਅਲੈਹਿਮ ਸੈਲਲ ਆਰਿਮ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲਾਬ ਭੇਜਿਆ, ਬੰਨ ਤੋੜ ਕੇ। ਡੈਮ ਕੋਈ ਹੁਣ ਡੈਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਸੈਲਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਬਦਲਨਾਹੁਮ ਬਿਜੰਨਤਿਹਿਮ ਜੰਨਤੈਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਬਾਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦਾएं ਬਾएं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਦੋ ਦੂਸਰੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਾਗ ਤੇ ਗਏ ਖਤਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਜ਼ਵਾਤਈ ਉਕੁਲਿਨ ਖਮਤ, ਐਸੇ ਬਾਗ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਵੇ ਸੀਗੇ ਬਦ ਮਜ਼ਾ, ਬੇਜ਼ਾਇਕਾ, ਕਸਾੜੇ, ਵ ਅਸਲਿਨ, ਔਰ ਕੁਛ ਝਾੜੀਆਂ ਝੂੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, व शैइम मिन सिदरिन कलील, और कुछ थोड़ियां बहुत बेरियां भी सीगियां। यानी किथे वो बाग ते किथे को पीलू, को बेरियां, को चिब्बड़, ठीक है, को इदां दे जिहड़ा ना अवारा जिहे फ्रूट हुंदे आ। हुण चिब्बड़ ते कोई होर इदां दी चीज़ां, बेर, ਇਹ ਆਪੇ ਉੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ।
ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਜਜ਼ਾਈਨਾਹੁਮ ਬਿਮਾ ਕਾਫਰੂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਜੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਵਹਲ ਨੁਜਾਜ਼ੀ ਇਲਲ ਕਫੂਰ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਕਿਆ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਦੀ ਜਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਵਜਅਲਨਾ ਬੈਨਹੁਮ ਵ ਬੈਨ ਅਲ ਕੁਰ ਅੱਲਤੀ ਬਾਰਕਨਾ ਫੀਹਾ ਕੁਰਨ ਜ਼ਾਹਿਰਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ, ਯਾਨੀ ਕੌਮੇ ਸਬਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤੀ ਬਾਰਕਨਾ ਫੀਹਾ ਕੁਰਨ ਜ਼ਾਹਿਰਾ, ਉਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਤਸਿਲ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਆਬਾਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਠਹਿਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਝੱਟ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਸ਼ਾਇ ਪੀਤੀ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੌਖਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਚ ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਸੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਆਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। तो फरमाया कद वकदरना फीहा सैर, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਆਮਦੋ ਰਫਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਐਸੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਮਦੋ ਰਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। यार जाहिर है अगर मुनासिब माहौल होएगा तो आमदो रफ्त रहेगी ना। अगर रास्ता मुनासिब है तो आमदो रफ्त रह सकती है, अगर रास्ता ही खतरनाक हो जाए फिर आमदो रफ्त कितना रहेगी। सीरू फीहा लयालिया व अय्यामन आमिनीन, तो अल्लाह कहता असी क्या बस चलो फिरो रात दिन सफर करो तजारत करो। ये तुहानू जिहड़ा ना इसे तो उन्हां दी तजारत बड़ी तरक्की च गई ना, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤਜਾਰਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਦਾ। ਫਕਾਲੂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬਾਨਾ ਬਾਇਦ ਬੈਨਾ ਅਸਫਾਰਿਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਕਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬਸਤੀਆਂ ਉਜੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੱਲਾਹੁ ਆਲਮ। ਹੁਣ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਗਰਚੇ ਯਮਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੈਂ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਗਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਵਜ਼ਲਮੂ ਅਨਫੁਸਹੁਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।
तो ज़ालमू अनफुसहम, उन्होंने अपने उत्ते जुल्म किया। फजअलनाहुम अहादीस, ते अल्लाह ताला कहता कि फिर असी उन्होंने बना दिता कहानियां, अफसाने या तारीख दा, जिदा तारीख दियां कौमां रह गई ना, जिदा असी कहने कौमे नूह, कौमे आद, कौमे समूद, कौमे लूत, ये हुण तारीख दियां कौमां रह गई, जिंदा वजूद नहीं है इन्हां दे। तारीख दियां कौमां, तो तारीख दी कौम वो रह गई, ठीक है ना। कौमे सबा जी है बस वो तारीख च रह गई। व मज़क ना हम कुल्ला मुमज़क, और असी उन्होंने बिल्कुल खलार के रख दिता, बखेर के रख दिता, कोई किधर गया कोई किधर गया। ऐसा कोई अल्लाह ने उन्होंने मामला किया। इन्ना फी ज़ालिका आयात, बेशक इन्ना फी ज़ालिका आयात, बेशक ये निशानी है। लिकुल सब्बारिन शकूर, हर जड़ा सबर करने वाले वास्ते और शुक्र करने वाले वास्ते ये निशानी है। वलकद सद्दका अलैहिम इबलीस ज़न्ना, बेशक इबलीस ने उन्होंने बारे च अपना गुमान जड़ा वो सच्चा कर दिखाया। यानी वो इबलीस ने एक क्या सी ना, सूरा राफ दे विच आयत नंबर 17 दे विच है कि मैं इन्हों गुमराह करांगा ते तू इन्हां दे चो ऐ अल्लाह अक्सरीयत जिहड़ी है वो शुक्र करने वाली नहीं होएगी। ते ओ यानी फिर नाशुक्रे साबित होए। अल्लाह ने बहुत कुछ दिता सी, अमन दिता सी, सुकून दिता होया सी, ठीक है ना। फत्तबाऊ, तो उन्होंने शैतान की पैरवी की थी। इला फरीका मिनल मोमिनीन, सिवाय एक मोमिना दे फरीक दे, यानी कुछ लोग उन्होंने चो ईमान वाले सीगे जेड़े, मतलब यह है कि ये बदअमनी जी उन्होंने शुरू कर दी। और जिस तरह अल्लाह ताला कहता कि अल्लाह ताला जो किसी बस्ती को तबाह करता तो उत्थे दे खांदे पींदे लोग जेड़े आ उन्होंने अल्लाह ताला मुतरफीन जेड़े होंदे आ उन्होंने फिर अल्लाह खुले चोट छाड़ दिंदा, ते वो फिर उत्थे नाफरमानियां करते हैं। तो ये इदां दा कोई मामला इन्हां दा भी होया कि ये जेड़ा ना नाशुक्री दी तरफ चले गए और उहदा फिर अल्लाह ने अंजाम इन्हों दिता। अलबत्ता कुछ लोग ईमान वाले है सी, लेकिन जाहिर है कि जदों ईमान वाले अक्सरीयत खो गए, थोड़े जिहा रह गए, तो थोड़े जिहा तो नूह अलैहिस्सलाम नाल भी है सी, थोड़े जिहा जिहड़ा हूद अलैहिस्सलाम नाल भी है सी, थोड़े जिहा तो शुएब अलैहिस्सलाम दे नाल भी है सी, सालेह अलैहिस्सलाम दे नाल भी है सी। अलबत्ता लूत अलैहिस्सलाम नाल उन्हां दियां बेटियां ही सीगियां, ठीक है ना। तो ये इदां होया, थोड़े बहुते बंदे रहे आ, लेकिन थोड़े बहुते बंदियां दी बुनियाद दे उत्ते अल्लाह ताला फिर एडी कौम नूं जेड़ा ना वो माफ नहीं करता, उन्होंने फिर सजा दिंदा है। वमा काना लहू अलैहिम मिन सुल्तान, और नहीं सी उन्होंने दे उत्ते कोई इख्तियार, यानी इबलीस नूं उन्हां ते कोई इख्तियार नहीं सी। इल्ला लिनालमा, मगर असी चाहते सी कि इस चीज नूं जाहिर कर दईए, दिखा दईए हैं। मन योमिन बिल आखिरा, केड़ा है आखरत दे उत्ते ईमान रखदा, यानी केड़ा है आखरत दे उत्ते ईमान रखदा और मतलब है कि फसाद बरपा नहीं करदा, अमन दे नाल जिंदगी गुजारदा है। ते मिमन हुआ मिन हाफी शक, और केड़ा जेड़ा ये बारे च शक च मुबतला, यानी आखरत ये जाहिर है जेड़ा ईमान रखता है आखरत दे उत्ते वो तो फिर जाहिर है फसाद नहीं करेगा, और जेड़ा शक च मुबतला वो फिर करेगा। वरबो का अला कुल शैन हफीज, और ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडा रब जेड़ा वो हर चीज नूं वेख रहा है, हर चीज ते ओदी निगहबानी है, ओदी निगाह हर चीज उत्ते है, जिद्दां असीं कहने हर चीज नूं नजर रखी है उन्हें। कुलदुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाह, तो ए कह दो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दो कि तुसीं दुआवां मंग लो उन्हां कोलों जिन्हां दे उत्ते तुहानूं कोई ज़ुल्म है अल्लाह तो अलावा, मंग लो उन्हां को, पूज लो उन्हां नूं।
अल्लाह तो अलावा ला यमलिकूना मिसकाला ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्द, और वो बिल्कुल इख्तियार नहीं रखते जर्रा बराबर किसी चीज़ का आसमानां दे विच और ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਵਮਾ ਲਹੁਮ ਫੀਹਾ ਮਿਨ ਸ਼ਿਰਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਮਾ ਲਹੁਮ ਫੀਹਿਮਾ ਮਿਨ ਸ਼ਿਰਕ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਮਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ। ਵਮਾ ਲਹੂ ਮਿਨਹੁਮ ਮਿਨ ਜ਼ਹੀਰ, ਵਮਾ ਲਹੂ ਮਿਨਹੁਮ ਮਿਨ ਜ਼ਹੀਰ, ਔਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਮਾਬੂਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਵਲਾ ਤਨਫਉ ਸ਼ਫਾਅਤ ਇੰਦਹੁ, ਔਰ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਲਾ ਮਨ ਆਜ਼ਨ ਲਹੁ ਰਹਿਮਾਨ, ਬਸ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਰਹਿਮਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਵੁਰ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਹੱਤਾ ਇਜ਼ਾ ਫੁਜ਼ਿਆ ਅਨ ਕੁਲੂਬਿਹਿਮ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਵਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਤਸੱਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ ਆ ਨਾ, ਬੁੱਤ ਹੈਗੇ ਆ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੱਤਾ ਇਜ਼ਾ ਫੁਜ਼ਿਆ ਅਨ ਕੁਲੂਬਿਹਿਮ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਲੂ ਮਾਜ਼ਾ ਕਾਲਾ ਰੱਬੁਕੁਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਅਮਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ, ਲੋ ਦਰਜੇ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਸਲਨ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅਮਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਉਹਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਰੋਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ SHO ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁਹੱਰਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ IG ਆ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਵਾਸ ਬਾਖਤਾ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਰੋਬ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਮ ਮਰਤਬੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਬਸ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਮਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੋਬ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਚਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਮਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਦਾ, ਉਹ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਮਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਕਾਲੂ ਮਾਜ਼ਾ ਕਾਲਾ ਰੱਬੁਕੁਮ, ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਲੁਲ ਹਕ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਕ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਂ ਹਕ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਵਹੁਵਲ ਅਲੀयुल कबीर, और वो बहुत बुलंद और बहुत बड़े मर्तबे वाला। ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਹੈਂ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਨ ਯਰਜ਼ੁਕੁਮ ਮਿਨ ਅਸ-ਸਮਾኢ ਵਲ ਅਰਦ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜਾ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੁਲ ਅੱਲਾਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਿੰਦਾ। व इन्ना औ इयाकुम, ते या असी, व इन्ना या असी औ इयाकुम, या तुसी ला ला हुदन औ फी ज़लालिम मुबीन, के या ते असी हैगे या ते मतलब यह कि हदायत ते हैं, या फिर यह है कि खुली गुमराही च। यानी अल्लाह ताला फरमा रहा कि नबी इन्हां नूं कहो कि देखो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਕਾ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਮੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੱਕ ਤੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਾਤਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੱਕ ਤੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਕ ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਮਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਕੁਲ ਲਾ ਤੁਸਅਲੂਨ ਅਮਾ ਅਜਰਮਨਾ, ਤਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਚਲੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ। ਵਲਾ ਨੁਸਅਲੁ ਅਮਾ ਕਾਨੂ ਤਾਮਲੂਨ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹਰਹਾਲ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਇਮਕਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ, ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕੁਲ ਯਜਮਾਉ ਬੈਨਨਾ ਵ ਬੈਨਨਾ ਰੱਬੁਨਾ, ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜਮਾ ਕਰੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ, यानी क़यामत दे दिन। सुम्मा यफ्तहु बैनना बिलहक, फिर वो साढ़े दरम्यान फैसले कर देगा बिल्कुल हक दे नाल। वहुवल फत्ताहुल अलीम, और वो इलम दे नाल फैसला करने वाला है, वो फैसला करने वाला और वो अल अलीम है। कुल अरून यल्लज़ीना अलहक़तुम,
ਬਿਹੀ ਸ਼ੁਰਕਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਕੱਲਾ, ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਬਲ ਹੁਵ ਅੱਲਾਹੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਲ ਹਕੀਮ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲਿਬ ਹੈ ਔਰ ਹਕਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾਕਾ ਇल्ला ਕਾਫਤਨ ਲਿन्नास ਬਸ਼ੀरन व नज़ीरा। ਔਰ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌ ਇਨਸਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸ਼ੀਰ ਔਰ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਨੌ ਇਨਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ। ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾਕਾ ਇल्ला ਕਾਫਤਨ लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨੌ ਇਨਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬਸ਼ੀਰ ਔਰ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਵਲਾਕਿਨ ਅਕਸਰ ਨਾਸ ਲਾ ਯਅਲਮੂਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਲੋਗ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾਕਾ ਇल्ला ਕਾਫਤਨ ਲਿन्नास ਬਸ਼ੀरन व नज़ीरा, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌ ਇਨਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਤੰਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਨਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਨ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਰਸਤੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਬਾਲ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੰਬੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਨਿੰਗ, ਤੰਬੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਵਯਕੂਲੂਨ ਮਤਾ ਹਾਜ਼ਲ ਵਾਅਦ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਸਾਦਿਕੀਨ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਦਨ ਕਿਆਮਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਦਨ ਸਾਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਜੰਨਤ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਜੰਨਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਹੰਨਮ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਕੁੱਲਕੁਮ ਮਿਆਦੁਲ ਯੌਮ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਮੁਕਰਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਹੈ। ਲਾ ਯਸਤਾਖਿरून ਅਨਹੁ ਸਾਅਤਨ ਵਲਾ ਯਸਤਕਦਿਮੂਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਲਮਹਾ ਭਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਕਾਲ ਅਲਦੀਨ ਕਫਰੂ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਫਰ, ਲਨ ਨੂਮਿਨ ਬਿਹਾਦਲ ਕੁਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਐਸ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਵਲਾ ਬਿਲਜ਼ੀ ਬੈਨਾ ਯਦਈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਦੇ 'ਚ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੌਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਲਉ ਤਰਾ ਇਜ਼ ਜ਼ਾਲਿਮੂਨ ਮੌਕੂਫੂਨ ਇੰਦ ਰੱਬਿਹਿਮ, ਅਗਰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਯਰਜਿਉ ਬਾਜ਼ੁਹੁਮ ਇਲਾ ਬਾਜ਼ਿਨਿਲ ਕੌਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਲਟਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਥੱਪੇਗਾ। ਯਕੂਲ ਲਜ਼ੀਨ ਅਸਤੁਦਇਫੂ, ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਮੁਰੀਦ। ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਬੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖੁਦ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਮੂਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵੰਡਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸੂਰਾ ਅਹਜ਼ਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਜਾਰਤ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਪੀਰ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਾਵੇ ਖੋਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਜਾਹਿਲ ਪੀਰ ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਜਾਹਿਲ ਮੁਰੀਦ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਹਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ ਐਸੇ ਪੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਐਸੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਯਕੂਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਅਸਤੁਦਇਫੂ, ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਯਾਨੀ ਤਾਬੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲਿਲਜ਼ੀਨਾ ਅਸਤਕਬਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਲਟਣਗੇ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪੀਰ ਮੁਰੀਦ ਤੇ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਮੁਰੀਦ ਪੀਰ ਤੇ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਤਾਬੇ ਸੀ, ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੰਨੇ ਮੂਰੇ ਸੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਬਸ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪੀਰ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਲੌਲਾ ਅੰਤੁਮ ਲਕੁੰਨਾ ਮੁਅਮਿਨੀਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਬਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੀਰ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਕਾਲ ਲਜ਼ੀਨ ਅਸਤਕਬਰੂ, ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲਿਲਜ਼ੀਨ ਅਸਤੁਦਇਫੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਔਰ ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਨਹਨੁ ਸਦਦਨਾਕੁਮ ਅਨਿਲ ਹੁਦਾ ਬਾਦ ਇਸ ਜਾਕੁਮ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਹਦਾਇਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਬਲ ਕੁੰਤੁਮ ਮੁਜਰਿਮ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਹੋ, ਬਲ ਕੁੰਤੁਮ ਮੁਜਰਿਮੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਲਾਲ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਦਲ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਬਸ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਲੱਭ ਜਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਰਾਮਖੋਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬੋਝ ਸੀਗਾ। ਵਕਾਲ ਅਲਜ਼ੀਨ ਅਸਤੁਦਇਫੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਸੀਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਲਿਲਜ਼ੀਨ ਅਸਤਕਬਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਪੈਸੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਲ ਮਕਰੁਲ ਲੈਲ ਵਨ ਨਹਾਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਾਮਰੂਨਨਾ ਅਨ ਨਕਫੁਰ ਬਿल्लाह,
ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਵੱਲ, ਕੁਫਰ ਵੱਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਫਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਾਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਵਨਜ ਅਲਾ ਲਹੂ ਅੰਦਾਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਬਣਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾ ਲੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਗੌਸਲੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਧੋਬੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਧੋਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਉਹ ਗੌਸਲੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਹ ਝੂਠ ਸੱਚ ਰਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। व असर नदामत लम्मा रावल अजाब, ते हुण ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਛਪਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਕਿ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਦਦਗਾਰ। वजअलना अगलाला फी आनाकिल लज़ीना कफरू, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਕ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਜਾਲਨਾ ਅਗਲਾਲ ਫੀ ਆਨਾਕਿਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੌਕ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਲ ਯੁਜਜ਼ਊਨਾ ਇਲਾ ਮਾ ਕਾਨੂ ਯਾਮਲੂਨ, ਤੇ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹੋ ਹੀ ਜਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾ ਫੀ ਕਾਰਿਯਤਿਨ ਮਿਨ ਨਜ਼ੀਰ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ੀਰ। ਇਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾ ਕਾ ਇਲਾ ਕਾਫਤਨ ਲਿन्नास ਬਸ਼ੀਰਮ व ਨਜ਼ੀਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾ ਫੀ ਕਾਰਿਯਤਿਨ ਮਿਨ ਨਜ਼ੀਰ, ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਗਰ ਇਲਾ ਕਾਲਾ ਮੁਤਰਫੂਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਸੂਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸੇ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਦਰਾਹਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ਾਨਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਸਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੰਬੀਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੇਜਿਆ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਬਿਮਾ ਉਰਸਿਲਤੁਮ ਬਿਹੀ ਕਾਫਿरून, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਕਾਲੂ ਨਹਨੁ ਅਕਸਰ ਅਮਵਾਲਮ व ਔਲਾਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਵਮਾ ਨਹਨੁ ਬਿਮੁਅੱਜ਼ਬੀਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇਗਾ, ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕੁਲ ਇਨ ਰੱਬੀ ਯਬਸੁਤੁ ਰਿਜ਼ਕ ਲਿਮਨ ਯਸ਼ਾ व ਯਕਦਰ, ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਿਹਦਾ ਚਾਹਵੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਚਾਹਵੇ ਘਟਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਹਦਾਇਤ ਜਾਂ ਗੁਮਰਾਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਹਦਾਇਤ ਗੁਮਰਾਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਵਲਾਕਿਨ ਅਕਸਰ ਨਾਸ ਲਾ ਯਅਲਮੂਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਵਮਾ ਅਮਵਾਲੁਕੁਮ ਵਲਾ ਔਲਾਦੁਕੁਮ ਬਿਲਤੀ ਤੁਕਰਰਿਬੁਕੁਮ ਇੰਦਨਾ ਜ਼ੁਲਫਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰ ਦੇਣ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰ ਦੇਣ।
ਦਰਜੇ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਜਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੁਰਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਔਲਾਦਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਔਲਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਲਾ ਮਨ ਆਮਨ, ਸਿਵਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਔਲਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਮਨ ਆਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਵਾ ਅਮਿਲ ਸਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਛੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਫਉਲਾਇਕ ਲਹਮ ਜਜ਼ਾ ਜ਼ਿਫ ਬਿਮਾ ਅਮਲੂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਜਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਵਹੁਮ ਫਿਲ ਗੁਰਫਾਤ ਆਮਿਨੂਨ, ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਬਾਲਾਖਾਨੇ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੇ ਬਾਲਾਖਾਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅਮਨ ਸਕੂਨ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਰਾਮ ਹੀ ਆਰਾਮ। वल्लज़ीना यसअऊना फ़ी आयातिना मुआजिज़ीन, और ਉਹ ਲੋग ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਲਾਇਕ ਫਿਲ ਅਜ਼ਾਬ ਮੁਹਜ਼रून, ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार करके अजाब च हाजिर किया जाएगा, यानी जिन्होंने उत्थे पेश अजाब च पाया जाएगा। कुल इन रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ मिन इबादिही व यक़दिरु ला, तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने कह दियो मेरा रब है जेड़ा जेदा रिज़्क चाहता है वधा दिंदा है, और जेदा रिज़्क चाहता है वो घटा दिंदा है। वमा अनफक़तुम मिन शै फहुव युखलिफु, और जो कुछ भी तुसी अल्लाह दे रस्ते दे उत्ते खर्च करोगे, फहुव युखलिफु, तो ओ तुहानू वापस किया जाएगा, ओदा तुहानू बदला दिता जाएगा, यानी वो जाया नहीं जान लगा। वहुव खैरुर राज़िकीन, और वो बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। व यौम यहशुरुहुम जमीया, जिस दिन वो जमा करेगा उन्हें सब नू, सुम्मा यकूलु लिल मलाइका, और फिर कहेगा फरिश्तियां नू, अहाउलाए इयाकुम कानू याबुदून, ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਆਮ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਅਰਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਅਹਾਉਲਾਏ ਇਯਾकुम कानू याबुदून, यही है ਇਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੁਮਾ ਯਕੂਲੁ ਯੌਮ ਯਹਸ਼ੁਰੁਹੁਮ ਜਮੀਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਮਾ ਯਕੂਲੁ ਲਿਲ ਮਲਾਇਕਾ, ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਅਹਾਉਲਾਏ ਇਯਾकुम ਕਾਨੂ याबुदून, ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਾਲੂ ਸੁਬਹਾਨਕਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਐ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਪਾਕ ਹੈ, ਅੰਤਾ ਵਲੀਯੁਨਾ ਮਿਨ ਦੂਨਿਹਿਮ, ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੁਕਾਰ ਸਾਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਬਲ ਕਾਨੂ ਯਾਬੁਦੂਨ ਅਲ ਜਿਨ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਤ ਸਾਡੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਕਸਰਹੁਮ ਬਿਹਿਮ ਮੁਅਮਿਨੂਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਤੇ ਹੀ, ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਕਾਦ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਲ ਯੌਮ ਲਾ ਯਮਲਿਕੁ ਬਾਜ਼ੁਕੁਮ ਲਿਬਾਜ਼ਿਨ ਨਫਅਨ ਵਲਾ ਦਰਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਫੇ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਜਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ, ਅੱਲਾ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਫੇ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਫੇ ਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਫੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫਾ ਲੱਭੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਵ ਨਕੂਲ ਲਿਲਜ਼ੀਨ ਜ਼ਲਮੂ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੂਕੂ ਅਜ਼ਾਬ ਅੰਨਾਰ ਅੱਲਾਤੀ ਕੁੰਤੁਮ ਬਿਹਾ ਤੁਕਜ਼ਬੂਨ, ਚਖੋ ਅੱਗ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਝੂਠ, ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਅਜ਼ਾਬ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਵਇਜ਼ਾ ਤੁਤਲਾ ਅਲੈਹਿਮ ਆਯਾਤੁਨਾ ਬੈਯਿਨਾਤ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਜ਼ੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਾਲੂ ਮਾ ਹਾਜ਼ਾ ਇੱਲਾ ਰਜੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਸ ਆਦਮੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਇਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸੂਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋਏ। ਥੋੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਸੂਰਾ ਆਰਾਫ ਔਰ ਸੂਰਾ ਅਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆਇਆ ਵਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭੇਜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਯਾ ਬਨੀ ਆਦਮ, ਐ ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਇਮਾ ਯਾਤੀਅਨਕੁਮ ਰਸੂਲੁਮ ਮਿਨਕੁਮ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸੂਲ ਆਉਣ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਕੁਸੂਨਾ ਅਲੈਕੁਮ ਆਯਾਤੀ, ਉਹ ਰਸੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਫਮਨ ਇਤਕਾ व असलाह, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਤਕਵਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ, ਫਲਾ ਖੌਫੁਨ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲਾ ਹੁਮ ਯਹਜ਼ਨੂਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਕੋਈ ਹੁਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਕ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦ ਆਇਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੰਨੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਇਮਾਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਕੂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 3-4 ਰਕੂ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ, ਜੁਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਫਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮਤਲਬ ਸੁਣਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਦਾਂ ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਕੂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਕੁ।
ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਥੋੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿਓਬੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਐਡੇ ਲੰਮੇ ਦਰਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਨਨਤ ਅਮਲ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਕਤਨ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰੇ ਰਸਾਲਤ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਖੁਲ ਹਿੰਦ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲ ਹਸਨ ਦਿਓਬੰਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ, ਉਹ ਮਾਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ ਸਬਬ ਇਹ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ, ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ, ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ। कोई बरेलवी, कोई देवबंदी, कोई अहले हदीस, कोई शिया, कोई हनफी, मालकी, शाफी। और दूसरी तरफ यह है कि कुरान ना हनफी ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮਾਲਕੀ ਸਮਝਣ, ਨਾ ਸ਼ਾਫੀ ਸਮਝਣ, ਨਾ ਬਰੇਲਵੀ ਸਮਝਣ, ਨਾ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਸਮਝਣ, ਨਾ ਦਿਓਬੰਦੀ ਸਮਝਣ। ਕੁਰਾਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਮਝਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਾ ਨਾਸ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ 10-15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। 10-15 ਸਾਲ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਸੀਤੇ। ਚਲੋ 10 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾ ਗਿਆ, 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ 7 ਸਿਪਾਰੇ ਸੁਣਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੋ ਹੀ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਹੈਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲ ਹਸਨ ਦਿਓਬੰਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਵਾਲ ਦੀ ਖਾਲੀ ਲਾਈ ਜਾਓ। ਅਵਾਮੀ ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ, ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਅਵਾਮ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਫੋ ਨਾਹਵ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ, ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਵਇਜ਼ਾ ਤੁਤਲਾ ਅਲੈਹਿਮ ਆਯਾਤੁਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਲੂ ਮਾ ਹਾਜ਼ਾ ਇੱਲਾ ਰਜੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਯੁਰੀਦੁ ਅਨ ਯਸੁੱਦਕੁਮ ਅਮਾ ਕਾਨ ਯਅਬੁਦੂ ਆਬਾਉਕੁਮ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਅਬਾਉ ਅਜਦਾਦ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਵਕਾਲੂ ਮਾ ਹਾਜ਼ਾ ਇੱਲਾ ਇਫਕੁਮ ਮੁਫਤਰਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਝੂਠ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ।
वकाल अल्लज़ीना कफरू, और कहंदे आए काफर, लिल हक लम्मा जाहुम, इस हक दे बारे च जदों इन्हां कोल आ गया, इन हादा इल्ला सिहरुम मुबीन, यह तो खुला जादू है। वमा आतैनाहुम मिन कुतुबिन यदरुसूनहा, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾ ਇਲੈਹਿਮ ਕਬਲਕ ਮਿਨ ਨਜ਼ੀਰ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਤੰਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਵੀ ਐਦਾਂ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈਓ। وكذلك الذين من قبلهم وكذب الذين من قبلهم, और ਝਟਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਮਾ ਬਾਲਗੂ ਮਿਸ਼ਾਰਾ ਮਾ ਆਤੈਨਾਹੁਮ, ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੌਮੇ ਆਦ ਕੌਮੇ ਸਮੂਦ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗੇ। ਫਕਜ਼ਬੂ ਰਸੂਲੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝੁਟਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ। ਫਕੈਫ ਕਾਨ ਨਕੀਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਅਜ਼ਾਬ। ਕੁਲ ਇਨਮਾ ਆਇਜ਼ੁਕੁਮ ਬਿਵਾਹਿਦਾ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਨ ਤਕੂਮੂ ਲਿਲਾਹਿ ਮਸਨਾ ਵ ਫੁਰਾਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਦੋ ਔਰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਸੁੰਮਾ ਤਤਫੱਕਰੂ, ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ, ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਚ ਲਓ ਕੋਈ ਹੱਲ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਔਰ ਦੋ ਦੋ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚੋ। ਸੁੰਮਾ ਤਤਫੱਕਰੂ, ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਸੂਲ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਮਾ ਬਿਸਾਹਿਬਕੁਮ ਮਿਨ ਜਿੰਨਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨੂਨ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨੂਨ ਚੜਿਆ, ਕੋਈ ਜਨੂਨ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਨ ਹੁਆ ਇਲਾ ਨਜ਼ੀਰੁਨ ਲਕੁਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੰਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੈਨਾ ਯਦੇ ਅਜ਼ਾਬਨ ਸ਼ਦੀਦ, ਇੱਕ ਸਖਤ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਖਤ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਾ ਸਅਲਤੁਕੁਮ ਮਿਨ ਅਜਰਿਨ ਫਹੁਵ ਲਕੁਮ, ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਰ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਇਨ ਅਜਰੀ ਇਲਾ ਅਲੱਲਾਹ, ਮੇਰਾ ਅਜਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ। ਵਹੁ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਜਰ ਉਹ ਦੇਗਾ। ਕੁਲ ਇਨ ਰੱਬੀ ਯਕਜ਼ਿਫੁ ਬਿਲ ਹਕ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਕ ਉਤਾਰਦਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਉਤਾਰਿਆ ਉਹ ਹੱਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮਲ ਗਯੂਬ, ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਇਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਕੁਲ ਜਾਲ ਹੱਕ, ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਹੱਕ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਮਾਬੂਦ ਨਹੀਂ। ਵਮਾ ਯੁਬਦੀਉ ਉਲ ਬਾਤਿਲ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਤਲ ਮਾਬੂਦ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਮਾਬੂਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਪੈਦਾ। ਵਮਾ ਯੁਈਦ, ਔਰ ਨਾ
ਇਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਇਆਦਾ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਆਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਰ ਜਾਏ, ਮਿਟ ਜਾਏ, ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਲ ਇਨ ਜ਼ਲਾਲ ਤੋਂ ਤੈ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਟੇ ਹੋ ਰਾਹ ਤੋਂ, ਫਇੰਨਮਾ ਅਜ਼ਿਲੁ ਅਲਾ ਨਫਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉੱਤੇ। ਵ ਇਨ ਇਹਤਦੈਤੁ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਬਿਮਾ ਯੂਹੀ ਇਲੈਯ ਰੱਬੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਹੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਹੂ ਸਮੀਉਨ ਕਰੀਬ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਵਲਉ ਤਰਾ ਇਜ਼ ਫਾਜ਼ਿਊ ਫਲਾ ਫਊਤਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਘਬਰਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਲਉ ਤਰਾ ਇਜ਼ ਫਾਜ਼ਿਊ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਫਲਾ ਫਊਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਘਬਰਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਦੂਰ ਭੱਜਣਗੇ। ਫਲਾ ਫਊਤਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਣਗੇ। ਵਾ ਉਖਿਜ਼ੂ ਮਿਨ ਮਕਾਨਨ ਕਰੀਬ, ਔਰ ਭੱਜਣਗੇ ਵੀ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਕਾਲੂ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਆਮੰਨਾ ਬਿਹੀ, ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਬੀ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਕਾਲੂ ਆਮੰਨਾ ਬਿਹੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨਬੀ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। व अन्ना लहुमुत्तनावुश मिन मकानिम बईद, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਈਮਾਨ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਨੀ ਦੂਰ ਆ ਕੇ, ਐਨੀ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਈਮਾਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਕਦ ਕਾਫਰੂ ਬਿਹੀ ਮਿਨ ਕਬਲ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਨਬੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਵਯਕਜ਼ਿਫੂਨ ਬਿਲਗੈਬ ਮਿਨ ਮਕਾनिम ਬਈਦ, ਔਰ ਇਹ ਤੀਰ ਤੁੱਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਗੌਰੋ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਵਹੀਲ ਬੈਨਹੁਮ व बैन मा यश्तहून, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਆੜ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਖਾਹਿਸ਼ ਕਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਇੱਕ ਆੜ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਮਾ ਫੁਇਲਾ ਬਿਅਸ਼ਿਆਇਹਿਮ ਮਿਨ ਕਬਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹੋ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਇਨਹੁਮ ਕਾਨੂ ਫੀ ਸ਼ੱਕਿਮ ਮੁਰੀਬ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੱਕ ਔਰ ਤਰੱਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਔਰ ਤਰੱਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ।
ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ, ਸਮਝ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਜ਼ਬਜ਼ਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਮੁਤਰੱਦਦ ਰਹਿ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੌਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਖਤਮ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੂਰਾ ਫਾਤਰ ਸੂਰਾ ਫਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੂਰਾ ਸਬਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਸੂਰਾ ਫਾਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਨਸ਼ਿਸਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਅਕੂਲ ਕੌਲੀ ਹਾਜ਼ਾ ਵਸਤਗਫਿਰੂ ਲੀ ਵਲਕੁਮ ਵਲਿਸਾਇਰਿਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਵਲ ਮੁਸਲਿਮਾਤ।